my brothers and sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai. Thank you, Siddharth. Now I would like to invite Ms. Parvati Pia for the welcome address. Most respected chief guest of the day, Mr. P.V. Ramesh Kumar Sir, EISP, our principal Reverend Father Chaka Pudipala CMI, respected PTA Vice President Ms. Vidya Krishnan Ma'am, Finance Administrator and Vice Principal Ms. Matthew Pudipala CMI, Academic Coordinator Sutra Ma'am, Staff Secretary Vijay Kumar Sir, and my dear friends, a very warm morning to one and all. Wishing you a day filled with pride, happiness and spirit of freedom. We are here today to celebrate the spirit of freedom on this auspicious occasion of Independence Day. On this remarkable day, we commemorate the sacrifices, struggles, and determination of our great forefathers and strive to build a better future. We are here today to celebrate the spirit of freedom on this auspicious occasion. The chief guest of the day, Mr. P.V. Ramesh Kumar Sir, EISP, Grand Banks Academy of Excellence Wing, Trivandrum, has 20 years of service in Kerala Police. He has also received the prestigious badge of Prabha of Kerala State Police Department. Sir has graciously accepted our invitation to join us today. We are so privileged to have such an eminent personality to lead us. With great pleasure, we extend our wholehearted welcome to our esteemed DYSP to this auspicious occasion. Happy welcome. Most cordially, I would like to welcome our Principal Reverend Father Chaka Pudipala CMI to this assembly. Happy welcome, Father. Our Finance Administrator and Vice Principal Reverend Father Matthew Pudipala CMI, I welcome you, Father. With great elation, I would like to welcome our PTA Vice President, Ms. Vidya Krishnan Ma'am, to this grand occasion. Happy welcome, ma'am. Let us take this opportunity to welcome our KD in charge Lilita Ma'am, Academic Coordinator Sutra Ma'am, Staff Secretary Vijay Kumar Sir, and my dear teachers, supporting staff, and my dear friends to this celebration. Welcome all. Let us celebrate this day, this not with enthusiasm, but with a sense of duty towards our nation. Let us pledge to uphold the values of tolerance, harmony, and progress that are the great essence of our great land. Once again, I welcome you all. Thank you. Freedom and power bring responsibility. These are the words of our Prime Minister Jawaharlal Nehru. Now I take immense pleasure in requesting our chief guest, Mr. P.V. Ramesh Kumar, to grace us with his thoughts and experience and also to deliver the Independence Day message. Sir, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപക, അനധ്യാപക പ്രവർത്തകർ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 78ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇന്ത്യക്ക് വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 77 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി 78ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം. 1947 മുമ്പ് വിദേശ ശക്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു ഹനിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ 78 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ പകിട്ടുകളൊക്കെ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഈ ദിവസവും അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പതാകയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാം. ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്ന ഒരു 20 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കി മൺവെട്ടി ഇട്ടിട്ട് കൊടിമരത്തിന്റെ മൂടൊക്കെ കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിന്റെ പകട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലം. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആളുകളുടെ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു. ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും. അന്നത്തെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ദുരവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരല്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പവിത്രത എന്താണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പലരും പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് അമ്മയോട് ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ആരെങ്കിലും പറയാത്ത ഉണ്ടാകില്ലാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡത്തിനകത്ത് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ സം ലീഗൽ ആൻഡ് മോറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ചില ലീഗൽ ആൻഡ് മോറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൽ കൂടെ ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവനം. എന്നാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡമാണ്. ആണല്ലേ? അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീഡം നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീഡത്തിന് കർത്തവ്യം ചെയ്ത 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഒന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാരൻസ്, അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കുറ്റം, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കുറ്റം, മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറ്റം, ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ബൈക്കിൽ പോയാൽ കുറ്റം, പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാരൻസ്. ആണല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡത്തിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒരു വീട്ടുകാർ. രണ്ടാമത് സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് കർത്തവ്യം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നേരെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ 2 വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് ഒരു പരിധി കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം കർത്തവ്യം ചെയ്തു? ഈ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയും ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിന് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമുണ്ടാകും. ആണല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം തന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം പോലും നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല. നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും തൃപ്തിയാവില്ല. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, എൻ്റെ മകൻ +2 പഠിക്കും. രാവിലെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ 8 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ 12 മണിക്ക് നോക്കുമ്പോഴും അവൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചാറ്റിങ്ങാണ്, വേറെ ഗെയിമൊന്നും കളിക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. 12 മണിക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ 9 മണി മുതൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നു. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ടു മീ. ഞാനോട് സംസാരിക്കാൻ അവന് തീരെ സമയമില്ല, കാര്യം അവൻ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ചാറ്റിങ്ങാണ്. അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദ ലിബർട്ടീസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ ഭരണഘടനയുടെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാതെ നിങ്ങളെ പലതരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്, അവിടെ നിൽക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കും. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു വലിയ ദൂഷിത വലയം നമ്മുടെ സമൂഹം. എന്താണ് പറയാ? എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കുട്ടികളെയൊക്കെ അവരിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൂഷിത വലയം എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഡ്രഗ്സ്.
ഇല്ലേ? അപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ പാരന്റ്സിന്റെയും ഒരു ആശങ്കയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ആശങ്ക ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വഴി, നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ഉള്ള ഈ ദൂഷിത വലയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് പെട്ടുപോകും എന്നൊരു ആശങ്ക നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്രീഡം തരാതെ പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്രീഡം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ. എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും പറയാം. ജോലിക്ക് വേണ്ടി. എന്ത് ജോലി ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹം? ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ. കളക്ടർ ആകാനാണ് ആഗ്രഹം. ഇവിടെ മോളിലാഗ്രഹം IPS എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. നോക്കാം, ഒരു മകളുടെ ആഗ്രഹം കളക്ടറാണ്, അടുത്ത മകളുടെ ആഗ്രഹം IPS ആകാനാണ്. അവിടെ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടി അവിടെ മോന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എന്ന് നേരെ ആഗ്രഹമില്ല. ഇവിടെ IPS ആകാം. കുഞ്ഞുമോന്റെ ആഗ്രഹം IPS ആകണമെന്നാണ്. വൈശക്തിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മിലിറ്ററി പോകണം. അതിപ്പോ ആലോചിച്ചാണ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുന്നു, അതിന് പഠിക്കുന്നു, നോട്ട് ഡിസൈഡഡ്. നോക്കാം, ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഞാനിപ്പോൾ DYSP എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ. അന്നത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താകണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് അധ്യാപകർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താകണം. എന്താകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താകും എന്ന ഒരു ചിന്ത. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സംശയം തോന്നി, ഇയാൾക്കത് വട്ടവല്ലതുമാണ്. വട്ടമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ വാണ്ട് ടു റീഫണ്ട് ദ ഫീസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ച കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് വിദ്യയാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത് ആ വിദ്യ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ അതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ തന്ന ഫീസ് എനിക്ക് തിരികെ വേണം. റീഫണ്ട് എന്നാണ്, തിരികെ ആവശ്യം. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ പൈസ തിരികെ വാങ്ങാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി? സ്കൂളിൽ നിന്നും എന്താണോ അധ്യാപകൻ അവർക്ക് നൽകിയ വിദ്യ, ആ വിദ്യയെ അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. IPS ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് IPS എടുത്തെത്താൻ സാധിക്കണം. IAS ആകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യ കൊണ്ട് IAS ആകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യയെ വെറും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യ മാത്രമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയെ കണക്കാക്കി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം അതിനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. സോ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമുക്ക് തരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ അമൂല്യ സാധനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ആ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് റീഫണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആ പൈസ ചോദിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ കോളേജിലോ എൻ്റെ സ്കൂളിലോ പോയി ആ അധ്യാപകനോട് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണോ അധ്യാപകർ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയത് ആ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതചര്യകളിലും എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും ഒരു അധ്യാപകർ തന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പാലിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധിച്ചു. എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിനകത്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വിദ്യയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലല്ലാതെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാമെന്നതിലുപരി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യയെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാം. ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു രണ്ടുപേര് നടന്നൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുക. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. ആണോ? എത്ര വർഷത്തേക്കാണ്? 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വിട്ടാൽ പിന്നെ കയറി വരാൻ പറ്റുമോ? 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് +2 പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും യാത്ര പോകും. ആ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലത്ത് അവർക്ക് പിന്നോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തിരികെ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അയാൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു മരത്തിന്റെ മരത്തവലിൽ കൽപ്പനയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ വിശ്രമിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള 2 കാർഡുകൾ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ നോവലിന്റെ ചില വാക്കുകൾ. 2 ബോർഡുകൾ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിൽ ഒരു ബോർഡിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മരച്ചുവടിൽ ആവോളം മണൽത്തരികളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മണൽത്തരികൾ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് മണൽത്തരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ കരി, ഇവിടുന്ന് മണൽത്തരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ കരി, മണൽത്തരി എടുക്കാതെ പോകുന്നവനും കരി. 2 മറുപടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മണൽത്തരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനും കരി, മണൽത്തരി എടുക്കാതെ പോയാലും കരി. സോ നിങ്ങളാണ് ആ യാത്രയിൽ പങ്കാളികളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ? ആവോളം മണൽത്തരിയുണ്ട്, വലിയ യാത്രയാണ്, തിരികെ വരാൻ പറ്റില്ല, മണലിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴില്ല, മണൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ? മറുപടി വരാം. എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. എത്ര എടുത്തോണ്ട് പോകും? എത്ര എടുത്തോണ്ട് പോകും? യാത്രയാണ്, എടുത്തോണ്ട് പോകും. എത്ര എടുത്തോണ്ട് പോകും? ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ വെറുതെ ചോദിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. മണത്തിലെ ആവശ്യമില്ല, എടുത്തോണ്ട് പോവോ? എടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ല. എന്താ എടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ല. അവർക്ക് മണത്തിന് ആവശ്യമില്ല, എടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ല. ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു കൊച്ചു പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ട് പോകും. എത്ര എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ച് എടുത്തോണ്ട് പോകും അല്ലെ? കുറച്ചൊരു കൈമണിയോളം മണത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. അത് ഒരു കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആലോചിച്ചു, കയ്യിലിരിക്കുന്ന മണത്തിന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ പരിശോധിക്കാം. കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ മണത്തിരികൾ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ മണത്തിരികൾ മൊത്തം വിലമതിക്കാനാകാത്ത വൈരങ്ങളായി. ആ മണത്തിരികൾ മൊത്തവും വിലമതിക്കാനാകാത്ത വൈരങ്ങളായി. ഇപ്പോൾ ആര് കരയും? ഇരിക്കുന്ന ഇവത്രയും കൈ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ എടുക്കത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം മുഖത്തോട്ട് ഒരൊറ്റ എടുക്കത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. എടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതെ പോയവരെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് കരയുന്നു. എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഇത്തിരിയേ എടുത്തോണ്ട് പോയുള്ളൂ. ചുമന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യം പോലെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്കണക്കിന് മണലൊക്കെ കിടക്കുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത്തിരിയേ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇല്ലേ? അപ്പോ എടുത്തോണ്ട് പോയവരും കഴിഞ്ഞു, എടുക്കാതെ പോയവരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കലാലയത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഇതുപോലെ ആവശ്യം പോലെ നാളെ രത്നങ്ങളായി മാറാവുന്ന മണൽത്തരികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വാരി വിതറുന്നുണ്ട്. നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ തലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് രത്നങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായി. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മണൽത്തരികളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ അത് വിലമതിക്കാനാകാത്ത അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കലാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ ആവോളം ശേഖരിക്കണം. കൈയോളവും ഉള്ളോളവും അല്ല ശേഖരിക്കുന്നത്, ആവോളം ശേഖരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ആ ആവോളം ശേഖരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ IPS, IAS എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഉള്ളോളം കയ്യിൽ ശേഖരിച്ച എന്നെ കണക്കുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ശേഖരിച്ചവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഒട്ടും ശേഖരിക്കാതെ പോയവരെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനുകളിൽ കടത്തുന്നകളിൽ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിട്ട് കാണാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ്, എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ ആവോളം ശേഖരിച്ചിട്ട്
സമൂഹത്തിൽ നാളെ ഭാവി സമൂഹത്തിലെ നല്ല പുഷ്പങ്ങളായി നമ്മുടെ പുതിയ അടുത്ത തലമുറയിലെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അർപ്പണബോധവും നീതിബോധവും ആത്മാർത്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് അഭിമാനവും ആത്മാഭിമാനവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂഷ്യവശങ്ങളിൽ ഒന്നും പെട്ടുപോകാത്ത നല്ല ഒരു ജനതയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വാക്കുകൾ അപ്പടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hindustan Scouts and Guides conducted the 4th Rajya Puraskar Award ceremony on 5th June. A prestigious award for students from the state executive head for their excellence in learning different subjects related to life skills and achieving various service badges. I kindly request our chief guests to honor them with the badges and certificates. Anandu M. of grade 10B.
love. Today, on the occasion of 78th Independence Day of our motherland, we all are delighted to have the official launch of our charity drive, Christine Award for Social Awareness, or CASA 2024-25. I would like to invite our principal, Reverend Father Chaka Pudukulam CMI, to launch CASA 2024-25 by giving a charity message to the head girl, Ms. Shraddha Kishore. Thank you, Ms. Shraddha. Thank you, Father. With immense pleasure, I invite our beloved principal, Reverend Father Chaka Pudukulam CMI, to explore the gathering. Father, please. Respected Chief Guest of the day, Mr. P.V. Ramesh Kumar, DYSP. Respected Vice Principal from Father Matthew Uttabarakan, PTA Vice President, teachers, parents, supporting staffs, my dear students, Happy Independence Day. As we come together to celebrate Independence Day, let us remember the significance of this day in our nation's history. It is a day to honor the sacrifices made by our freedom fighters who fought tirelessly to secure the freedom we enjoy today. Independence Day is not just about remembering the past, but also about embracing the responsibilities that come with the freedom we have. As students, you are the future of our nation. It is in your hands to uphold the values of liberty, equality, and justice that our forefathers fought for. So let this day inspire you to work hard, dream big, and contribute positively to our society. Remember, the strength of a nation lies in the character and determination of its people. Remember, no matter what religion, caste, region, culture we are, whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood, and we are all made by the same Almighty God. As long as we remember this truth, we will not fail. Nobody can beat us. Together we will make our nation strong again. We will make India wealthy again. We will make India proud again. We will make India safe again. And we will make India great again. Once again, Happy Independence Day. Thank you so much. Thank you, Father. Let me invite our PTA Vice President, Ms. Vidya, to felicitate the occasion. Good morning, respected chief guests, principal, teachers, and all my dear students. On this momentous occasion of our nation's 70th Independence Day, I stand before you as a PTA Vice President to offer the warmest felicitation. Today, we celebrate the bravery, sacrifice, and vision of our freedom fighters who fought tirelessly to give us the gift of independence. We honor their legacy and remember the struggle they faced to shape our nation's future. As we rejoice in our freedom, let us also acknowledge the responsibility that comes with it. To our students, I urge you to embrace the value of patriotism, unity, and sacrifice to the nation. To our teachers and staff, I express my gratitude for your dedication and shaping young minds and inspiring them to become a responsible citizen. Happy Independence Day. May our tricolor flag fly high forever, symbolize our unity and strength and freedom. Before saying thank you, after the function, I request everyone not to throw away the little paper flags. Instead, let us fold them with care and keep them as a reminder of our nation's glory. Let us keep the flag fly high
not just in our hands but also in our heart. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. Now I request our Vice Principal, Reverend Father Matthew Pukanpurigal CMI, to present a token of our love and gratitude to our chief guest. I request Mr. P.D. Ramesh Kumar sir to receive the memento. Thank you, sir. Thank you, Father. I kindly request our dignitaries to step down the dais to occupy the seats in front of the stage. Today, we celebrate the bravery and sacrifice of our freedom fighters who fought tirelessly for our nation's independence. May their legacy inspire us to stand up for what is right, to fight against injustice, and to always cherish the freedom we enjoy. Let us rejoice in the spirit of freedom. Here we present before you a visual treat, the Wings of Will by the students of grade 8, which inspire and empower women, promote gender equality and celebrate women's achievements. Enjoy. Have you seen this? Our Indian Army has conducted a successful surgical strike. Oh, really? That's great. Here is a letter. Asma, where are you? Come here quickly. What's the matter? Why are you so upset? Wait, you will be upset too. Let her come. Asma, Yes, sir. What's the matter? what is it? You had applied to join defense. What? How could you think about it? She had applied for the exam, and this is the appointment letter. Asma, is it true? You have gone so far without informing us. Mom, Dad, I knew you were calling me to pursue my dreams. I had always wanted to serve my country. There are many other ways to serve your country. Go for IAS, IPS, and serve your country. But Dad, I want to become a frontline warrior. I'm passionate about the zeal, attitude, uniform, and the valor. Asma, please understand, you are all women. How can you consent to send you to face death every day? If I were a boy, would you say the same? You would be proud of me, right? It's just because I'm a girl, you're not ready to send me. Yes, you are right. Defense is not for girls, and I will never say you. We are looking for a groom, and you will get married as soon as possible. And you will get married as soon as possible. Asma? Asma? Where are you? Asma? What is this? Dear Mom and Dad, please forgive me for disappointing you. Let me with no choice. I had to leave. I want to be in the Indian Army. It's my only dream since childhood. I wish you would be proud of me. I will miss you a lot. Bless me so that I can become a brave soldier, not less than any boy. With love, your disobedient daughter, Asma. What is it? Why are you crying? See this. Our Asma has left. She is gone. Our daughter is gone. Please, Mr. Man. No, I won't. She has left the house without our consent. She has to come back on her own. You don't worry. Do you think military training is easy? She will come back soon. Let her face the reality. She will be back. Welcome to the Indian Army. Tomorrow onwards, intense training will start. You will get your agenda by tonight. Remember, there is no mercy for anyone during training. Officer! Louder! Officer! Stand at ease. Sir, this is Alma Mali. I'm also part of this camp. Oh, really?
but you are late. I'm sorry, sir. I have come a long way. Show me your appointment letter. Is this a joke? And you are expecting to join the army with this seriousness? Please, sir, allow me to join the camp. I have left everything behind only to join the camp. My father didn't consent to let me come here. I have left my home. Please give me a chance. I will not disappoint you. Okay, I will see you for a month. If you can prove yourself, you will be a part of this camp. Thank you, sir. Ruth, I will see you all tomorrow. Be ready for the train. Dismiss now. Officer! So, ladies and darling, are you going for this training? Yeah, they will run away in 3 days. You are wrong. They will run away in 2 days. Tell him. Look at them. How will they survive here if they behave like this? I'm really nervous. Shall we quit? I'm also doubtful they will not let us survive here. No, I won't quit. I'm fighting with it at my home also. What shall we give up? Just because this may think that we are weak, we can't be the frontline warrior? If we quit, they will win. I will try to my last friend. I want to break this cycle. We are also with you. Also did this promise. She didn't take any stone unturned to complete her training. She tried and tried and tried. She failed, but only to stand up again. She didn't give up.
Mom, Asma, how are you, my child? I'm perfectly fine, Mom. How are you and Dad? We are also okay. I'm always worried for you, and so is your dad. I know, Mom. I'm sorry for what I have done. But can I request you something? This 15th August, can you and Dad come here at our camp? Please, Mom. Please come. This Independence Day. Okay, I will try to convince you then. Okay, Mom. I will eagerly wait for you. Bye, my child. Bye, Mom. I love you both. Come, this way. Stand here. But where is our daughter? Can you see her? No. Excuse me, are you Asma's parents? Yes, sir. Major KPC, Commander-in-Chief. I am Asma's mentor. Hello, sir. Where is our daughter? Is she okay? She is perfectly alright. She has successfully completed her training. She is the best of the two. There she is, Wing Commander, Asma Malik. You know what? We always think big for our sons, and the dreams of our daughters are often torn off. Like this. Our daughters also need encouragement, but we fail to believe in their dreams. Yes, sir. You are right. I was wrong. And today I can say without any doubt, I am proud of her. We are proud of her. What a stirring performance! Thank you, friends. Here we come to the concluding part of our Independence Day celebration. I invite Master Jayashankar JS to propose the vote of thanks. In the truest sense, freedom cannot be bestowed, it must be achieved. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. A warm and grateful morning to our most esteemed chief guest, principal, vice principal, CNPSL family members and friends. I, on behalf of CNPSL, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's assembly a memorable one. With His blessings and grace, we are able to make this assembly a resounding success. I take this opportunity to thank our chief guest of the day, Mr. P. Ramesh Kumar sir, DYSP, whose presence and valuable words made this day a fruitful one. Thank you, sir. I would like to extend my sincerest thanks to our most respected principal, Reverend Father Chapo Pudukulam CMI, for his unwavering support, informative words and guidance. Thank you, Father.
From the bottom of my heart, I thank our Vice Principal and Finance Administrator, Reverend Father Matthew Kutanporkul Siamai, who enlightened our minds with his kind presence. Thank you, Father. With immense pleasure, I take this opportunity to thank our PTA Vice President Mrs. Vidya Krishna for her energetic and cheerful words. Thank you, ma'am. Now, let me thank our Staff Secretary, Mr. Vijay Kumar Sir, and all the teachers of CNTSM who put in a lot of effort and love and supporting staff for their constant support and encouragement. I feel very glad to thank all of my friends for their presence and constant encouragement throughout the program.